منبر رسول پر جلوہ فروز علماء کرام و شعراء اسلام، عوام اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، أو قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، آیت من آیت اللہ ہوا معجزت من معجزات رسول اللہ، شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت المنان فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ منبر رسول پر جلوہ فروز ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا نظام الدین مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہیں، اور ایک طرف صدر مدرس مدرسہ محمودیہ اہل سنت والجماعت حضرت حافظ قاری طارق مجاہدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور نقیب ہندوستان حضرت مولانا اظہر القادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور شیر نقیب حضرت مولانا شیر محمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے بھائی بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالرحیم مجاہدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ کن کن کا نام لوں، کن کن کو چھوڑ دو، جو ذرہ جہاں پہ وہیں آفتاب ہے۔ جی بالکل حق۔ اب میں وجہ فرمایا موضوع پر آتا ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا بلکہ 9 بجے تک کا وقت دیا ہے۔ اس حقیر فقیر نے مختصر حمد و صلوات کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس آیت کے تفسیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کے زیادتی کے طلب کے علاوہ کسی دوسری چیز کے زیادتی کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج کے دور میں علم دین کی بہت زیادہ کمیاں ہو چکی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب کنوینٹ کا وقت ہوتا ہے، اسکول کا وقت ہوتا ہے، اپنے بچے کی پرورش کے لیے صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہیں، بچے کو تیار کرتی ہیں، نہلاتی ہیں، اچھے کپڑے پہناتی ہیں، اس کے بعد خود جاتے ہیں یا اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول کی طرف۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آؤ میں بتاتا چلوں علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا خمبہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو جب اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو زندگی دینا چاہتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم دین پر ہے۔ العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، جو ستون ہوتا ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم علم دین کی طرح سیکھتے ہیں۔ جب کسی بچے کو، کسی نوجوان کو، کسی کمیٹی والے کو، کبھی کسی ذمہ دار کو، کبھی کسی صدر کو نبی کے علم کے بارے میں پوچھا جائے، نبی کے تعلق سے پوچھا جائے، نبی کا نام پوچھا جائے، نبی کے والد کا نام پوچھا جائے، نبی کے اولاد کا نام پوچھا جائے، بالکل باخبر ہے، کلمہ تو صحیح سے پڑھ نہیں پاتا ہے۔ جب پوچھا جائے توحید کسے کہتے ہیں، اس کو نالج نہیں ہے، وہ کہے گا میں سب کچھ جانتا ہوں، میں بستی کا صدر ہوں، بستی کا سیکرٹری
फैक्ट्री हूँ, मुझे सब कुछ में इल्म है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, आज इस्लाम, आज दीन हमारा पीछे क्यों है? क्योंकि हम इल्म दीन से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इल्म दीन से दूरी की वजह से हमारा इस्लाम पीछे है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ज्यादा तमहीद की बात नहीं है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअत मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा। इसका मफहूम मुल्ला अली कारी अपनी किताब में लिखते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, गौर फिक्र करो, आज यहाँ मजलिस में बैठे हुए हो, कितना सवाब मिलता है इसी हदीस से पता चल जाएगा। मुल्ला अली अपनी किताब में इसकी तफसीर में लिखते हैं, एक बंदा सिर्फ 1 घंटा इल्म दीन हासिल कर रहा है, 1 घंटा किताबों को पढ़कर नबी का दिल हासिल कर रहा है, नबी के सीरत के बारे में सीख रहा है, अल्लाह के वहदानियत के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में इल्म हासिल कर रहा है, नबी के नबूवत के बारे में इल्म हासिल कर रहा है, नमाज के ताल्लुक से इल्म हासिल कर रहा है, रोजे के ताल्लुक से इल्म हासिल कर रहा है, ज़कात के ताल्लुक से इल्म हासिल कर रहा है, हज के ताल्लुक से इल्म हासिल कर रहा है। दीनी तालीम सिर्फ 1 घंटा सीख कर वो सो जाता है। मुल्ला अली खाली फरमाते हैं, एक तरफ एक आबिद रात भर इबादत कर रहा है, रियाजत कर रहा है, तस्बीह और तहलील कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, वल अलीयुल अज़ीम पढ़ रहा है, वल गफूर रहीम पढ़ रहा है। एक तरफ एक आबिद रात भर इबादत कर रहा है। मुल्ला अली कारी इस हदीस के तहत फरमाते हैं, 1 घंटा जो इल्म दीन हासिल करके सो गया उस आबिद से बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आज सोचो फिक्र करने की जरूरत है। इल्म दीन क्या है समझने की जरूरत है। ये चादर पोशी हो रही है। जब इल्म दीन हम सीखते, इल्म नबी से हमारा सीना मुनव्वर होता, हम समझ जाते चादर पोशी कैसे करनी चाहिए, चादर किस तरह लेके जाना चाहिए। इधर उधर गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इधर मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, इधर देखो, मैं आपको इल्म दीन सिखाता हूँ। इल्म दीन किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदानी की दी में तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? उनका चलना देखकर हम चलना सीख जाए, उनका खाना देखकर हम खाना सीख जाए, उनका बोलना सुनकर बोलना सीख जाए, उनका अदब देखकर हम बड़ों से अदब करना सीख जाए, उनका शफकत देखकर छोटों से शफकत करना सीख जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ लाए। मैं आपको हिकमत की बात बताता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल में नबूवत का ऐलान किए? बताएं, कितने साल में नबूवत का ऐलान किए? 40 साल। कौन मजमा में कहेगा? हमारे बुजुर्गान दीन बैठे हुए सब तो जानते हैं, लेकिन बताएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल में नबूवत का ऐलान किए? कोई कह सकता है? नारे तकबीर सदाई बुलंद करने वालों, नारे रिसालत सदाई बुलंद करने वालों, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम के दामन को पकड़ने वालों सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। हिकमत क्या थी? अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दे के इस दुनिया में भेजा, लेकिन 40 साल में नबूवत का ऐलान क्यों फरमाया? अच्छा पैगाम, वाह। आपने कभी गौर किया? आपने सीरत तो सुनते हैं, सीरत तो पढ़ते हैं, कभी गौर किया? हिकमत खुदावंद कुद्दूस दिया महबूब 40 साल का दुनिया में कुरान पढ़ कर दिखा दो, उसके बाद फिर कुरान पढ़ कर सुना दो। सुभान अल्लाह। आ रही है ना? अल्लाह के नबी 40 साल तक अपने इल्म का ज़ोहर दिखाते रहे, इल्म की चमक दिखाते रहे। लोग जब समझ गए ये जो मोहम्मद की जात है बहुत काबिल जात है, कभी झूठ नहीं बोलता। जब उसके ज़बान से कुछ बात निकलती है सदाकत, जब कोई बात निकलती है फूल जैसी बात निकलती है, इल्म वाली बात निकलती है। लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को समझ गए, उनके फजीलत को समझ गए, कुरान पढ़कर लोगों के दरमियान में दिखा दिया, उसके बाद वो कुरान पढ़कर सुना दिया। सुभान अल्लाह। इल्म की फजीलत ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद में सबसे बड़ा जानकार इंसान कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद में सबसे ज्यादा इल्म किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा इल्म के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को इमामुल अंबिया बना दिया। और आगे बढ़ता हूँ, हमारे और आपके बाप हज़रत आदम अला नबी की अलैहिस्सलातु तस्लीम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں مفہوم. میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. جی کیا؟ اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں. اور فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ دنیا میں جائیں گے، خوریزی کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے. کس نے کہا؟ فرشتوں نے عرضی پیش کی یا اللہ دنیا میں جائیں گے. کیوں کہا فرشتے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ فرشتوں نے کہا، کیوں کہا؟ تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جناتوں کا بسیرا تھا. کس کا تھا؟ جناتوں کا بسیرا تھا. جب خوریزی ہونے لگی اور فتنہ و فساد پھیل گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے فرشتوں جاؤ جنات کو ختم کر دو، جاؤ جنات کو ختم کر دو. فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائی اور فرشتوں نے تمام جنات کو مار دیا، سمندر کے کنارے پھینک دیا اور پہاڑوں میں پھینک دیا. اس وجہ سے فرشتوں نے کہا اللہ تو نائب بنانا چاہتا ہے، دنیا میں جائیں گے، خوریزی کریں گے اور فتنہ و فساد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ تسلیم کو تمام اشیاء کے علم دے دیا. سبحان اللہ. تمام چیزوں کی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سکھا دیا. جی کیا کیا؟ سکھا دیا. تمام چیزیں سکھانے کے بعد میں اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتوں سجدہ کرو. کیا کرو؟ سجدہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تمام چیزوں کو دکھایا. کہنے لگا اے فرشتوں بتاؤ ان سب چیزوں کے نام کیا ہیں؟ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا اور فرشتوں کو کہا بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، تو ہمیں جو سکھایا ہم جانتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی آدم تم تمام اشیاء کے نام بتاؤ، تمام چیزوں کے نام بتاؤ. آدم ایک کے بعد دیگر تمام اشیاء کے نام بتاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کے باپ؟ تمام انسان کے باپ. سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تمام چیزوں کے نام بتا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. حکم دیا اے فرشتوں آدم کی فضیلت تم سے زیادہ ہے. میں جو حکم دیتا ہوں تم وہی کرتے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہو. میرے آدم نے تمام اشیاء کے علم کو جان رکھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. تم اس کے لیے سجدہ کرو، اس کے لیے تعظیمی سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان کے علاوہ. یہ کیا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا. کیا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ. ابلیس کے اندر تکبر آ گیا. کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا. کہنے لگا میں جنات ہوں، جنات سے آیا تھا. ابلیس جو تھا فرشتوں میں درمیان و جنات تھا، اس کی عبادت کے خادم، بہت زیادہ عبادت گزارتا. کتابوں میں بات آتی ہے کہ اس کے اتنے عبادت تھے روئے زمین پر جب بچھا دیا جائے رائی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں رہیں گے. جی سمجھ گئے نا؟ رائی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں رہیں گے. تکبر آ گیا اس کے اندر عبادت کی بنیاد پر. کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، آدم زمین سے پیدا ہوں. تکبر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تکبر کے بنا پر، حکم نہ ماننے کی بنا پر مقبول بارگاہ کو مردود بارگاہ بنا دیا، اس کو جنت سے نکال دیا. میرے پیارے بزرگوں دوستو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کی فضیلت دیکھیے. اور ایک پوائنٹ، سب سے پہلے انسان کون؟ آواز سے بولے.
सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी। हजरत आदम कौन? नबी। कौन है? नबी है। दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और नबी है। इससे पता चलता है सबसे पहले कौन है? अल्लाह को एक मानने वाले इस दुनिया में। सबसे पहले अल्लाह को एक मानने वाला कोई था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात थी दुनिया में। इससे पता ये चलता है ये मुसलमान हम लोग नए नहीं हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लल्लाहु अलैहि दोस्तों, आका करीम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मर्द औरत को इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इसके तफसीर में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस से ये पता चलता है, इस हदीस से ये मालूम होता है हर एक मोमिन मुसलमान को इल्म दीन सीखना क्या है? फर्ज। किस तरह का फर्ज? जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह का फर्ज। जी। कितना इल्म हासिल करना चाहिए? कितना इल्म हासिल करना चाहिए? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं इतना इल्म हासिल करो नबी के अल्लाह के वहदानियत को समझ सको। जी। समझ गए ना? अल्लाह के वहदानियत के इल्म हासिल कर सको और कुफ्र से बच जाओ, नबी के नबूवत को समझ सको और नमाज के मसाइल को समझ सको, रोजा के मसाइल को समझ सको, ज़कात के मसाइल को समझ सको, हज के मसाइल को समझ सको और मियाँ बीवी वाले हो तो मियाँ बीवी के दरमियान के मसाइल को समझ सको। जी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कौन कह रहा है? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इस हदीस की तफसीर में लिख रहे हैं। आज हमारे लोग कितना जानते हैं? एक वजू का मसला जान ले, इमाम साहब के पास जाएगा वजू में कितने फराइज़ बताइए तो जान चुका है। जी। इस तरह के मामलात होते हैं। जो मसला जानता होगा वही इमाम साहब के पास पूछेगा। इमाम साहब के इल्म को जानने के लिए वो नहीं समझा है जब उनके पास इल्म आ चुका है तब इमाम बने हैं। जब वजू का इल्म नहीं होता, नमाज का इल्म नहीं होता, गुस्ल का इल्म नहीं होता, वो इमाम नहीं बनते। इल्म है इस बिना पर वो इमाम है। आज हमारे नौजवान हमारे लोग समझ चुके हैं कि गुस्ल का मसला जान चुके और नमाज का मसला जान चुके, बहुत कुछ जान चुके। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जानते हैं जब आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं कितनी चीजों का अदा करते हैं? आप जानते हैं कितना चीजें अदा करते हैं आप? उसमें शराइत भी हैं, उसमें फर्ज भी हैं, उसमें वाजिबात भी हैं, उसमें सुन्नत भी हैं, उसमें मुस्तहबात भी हैं, उसमें मुबाह भी हैं। कितने चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई। कितने चीजों से बचना है? मकरूह तहरीमी से बचना है, मकरूह तंज़ीही से बचना है, इन सब चीजों से बचना है। कितनी चीजें हो गई जिनको अदा करना है? लगभग 125 से ज्यादा अरकान हो चुके हैं। जिन चीजों को अदा करना है, 2 रकात इंसान जब अदा करता है उसमें फर्ज भी शामिल है, उसमें वाजिबात भी शामिल है, उसमें सुन्नत भी शामिल है, उसमें मुस्तहब भी शामिल है। इतना इल्म रखते हो? जब वो इल्म रखता है तो इमाम रखता है, तब जाके मुसल्ला में बैठता है। जी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप ये मत समझना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पहले नमाज के इल्म को जान लो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि तलाक का मसला और ये नमाज का मसला में समझ में बात आ गई। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज एक अल्लाह की बेहतरीन इबादत है, इसके ताल्लुक से जानना भी जरूरी है। मैं इसलिए एहसास दिला रहा हूँ कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, उसमें कई चीजें हैं, फराइज भी हैं, वाजिब भी हैं, मुस्तहब भी हैं, सुन्नत भी हैं। तमाम चीजों को मिलाकर कमोबेश लगभग 125 से ज्यादा चीजें हैं। क्या आपको याद है? एहसास दिलाना चाहता हूँ, क्या आपको याद है? आप कहेंगे नहीं याद है। इसको पहले याद करो। नमाज को बचाना है, इसको याद करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि 9 बजने वाला है। मैं वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी करता हूँ क्योंकि मेरे बाद बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा इंसान हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उर्स का मतलब क्या होता है? बस 2 मिनट। जी। उर्स का मतलब यही है दीन का पैगाम पहुंचाना। जी बिल्कुल। उर्स का मतलब यही है कि दीन का पैगाम पहुंचाना, सिर्फ चादर नहीं चढ़ाना। जी। उर्स का मतलब है दीन का पैगाम पहुंचाना, सिर्फ चादर नहीं चढ़ाना।
चादर तो हुजूर आला हज़रत ने फरमाए एक ही काफी है बुजुर्गान दीन के लिए। जी बेशक। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इतना देर बयान किया, इसमें गलतियां या खामियां हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।